ये इनका बहुत बेरहमी से कत्ल किया गया है। इस पर हमें आवाज़ उठानी चाहिए और प्रॉपर लॉस को इनिशिएट करना होगा। और कहीं ना कहीं ये बहुत ही क्रूशियल थिंग है कि हमारे लिए आवाज़ उठाई जाए। जहाँ पे हम लोगों की जान को बचा रहे हैं वही हमारी जान ली जा रही है। ये बहुत ही गलत हो रहा है ऑल ओवर इंडिया, नॉट इन ओनली इन इंडिया, मोस्ट ऑफ द प्लेसेस। सो हमें इस एक्ट को कंडेम करना चाहिए। We don't know how and where to be safe, sir. We don't know where to rest at night, first of all. We don't have any place to rest at night. And the people keep walking there, then and there over there. And I haven't seen The scenario and that's happened in West Bengal, it's just scary. Like, we're just here to help the patients and they think that we're here to kill them or something. And especially after the rape and all, if this is the respect we're getting, why should we ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ವತಿಯಿಂದ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೂನಿಯರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ಬಯಸ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ವೈದ್ಯರು ಕೂಡ ಮಾನವರೇ, ನಾವು ಮನುಷ್ಯರೇ. ನಮ್ಗೆ ಬರೀ ಬದುಕಿಸೋದಷ್ಟೇ ಹಕ್ಕಲ್ಲ, ನಮಗೂ ಕೂಡ ಬದುಕೋಕ್ ಹಾಕಿದೆ. ಸೊ ನಾವು ಬದುಕಿದ್ರಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬದುಕಿಸಬಹುದು. ಸೊ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬದುಕಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಬದುಕೋಕ್ ಬಿಡಿ, ಬದುಕಲು ಬಿಡಿ, ಬದುಕಲು ಬಿಡಿ, ಬದುಕಲು ಬಿಡಿ. ಬದುಕು ಬಹಳ ಸುಂದರ. ಸೊ ನಮ್ಮನ್ನು ನಮ್ಮಂತೆ ಬದುಕಲು ಬಿಡಿ, ನಾವು ಬದುಕಿದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನಷ್ಟು ಬದುಕಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ. ಆನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ the humanity, today IM has called for all India shutdown of non-emergency work of all healthcare industries, as we call now, and in support of that, all India thing, Dr. B.R. Ambedkar Medical College, we the staff, senior staff, faculties, students and the junior residents and the interns are supporting this cause, and we have closed down the elective work, OPDs and the surgeries. Everything has been cancelled, and we are continuing with the emergency services without disturbing the public needs. So this is an initial step, and we are in support, and we want to show the solidarity among the medical fraternity to the public as well as the people and the justice also, and the government also. Government has not taken any initiation with respect to this, and it has not come forward to give any solution or any. And this is not the first time which is happening, and this has happened over and over, years and years, again and again. But still, the medical fraternity, we are the people who are most dignified profession, qualified profession, and the intelligent profession, and we are the most service-oriented profession, where we spend most of our time compromising our social life, family life, and most of the things, and we do work for 36 hours, 48 hours, non-stop, and which is rarely done in any other profession. Superintendent ಆಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಆಸ್ ಎ ಮಾರ್ಕ್ ಆಫ್ ಸಾಲಿಡ್ಯಾರಿಟಿ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದಿ heinous crime which has occurred on one of our colleague, we are protesting today to make aware the government, to make aware the public. After all,
we are doing a human service to the public. ಆದ ಕಾರಣ ಇವತ್ತಿಂದು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲ IMA ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದು ಅವ್ರ ಅವತ್ತಿಂದ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಂಥ ಹೀನಿಯಸ್ ಕ್ರೈಮ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಮಾಡೋರು ಯಾರು? ನಮ್ಮವರೇ, ನಮ್ಮ ಪಬ್ಲಿಕ್ಕೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕರ್ತವ್ಯ, ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕರ್ತವ್ಯ. ನಾವು ಜೀವ ಉಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಈ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ OPD ಇವತ್ತು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆಪರೇಷನ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಿಗೆ ಇನ್ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಎಂದು ನಾವು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಓಪನ್ ಆಗಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಯಾರಿಗಾದರೂ ಏನಾದರೂ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇದ್ದರೆ ಅವರು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಈಗ ಕೂಡ ಬರ್ಬೋದು. So I just want to tell one thing, where most of the countries have death penalty for the rapist, why not India? Wake up India. मैडम, जिस तरह से कोलकाता में जो हादसा पेश आया है, जिस तरह से रेप किया गया है, जो जख्में उन पर आए हैं, उसको आप किस नजरिए से देखते हैं, क्या कहना चाहते हैं? ये इनका बहुत बेरहमी से कत्ल किया गया है, इस पर हमें आवाज़ उठानी चाहिए और प्रॉपर लॉस को इनिशिएट करना होगा. और कहीं ना कहीं ये बहुत ही क्रूशियल थिंग है कि हमारे लिए आवाज़ उठाई जाए. जहाँ पे हम लोगों की जान को बचा रहे हैं, वही हमारी जान ली जा रही है. ये बहुत ही गलत हो रहा है ऑल ओवर इंडिया, नॉट इन ओनली इन इंडिया, मोस्ट ऑफ द प्लेसेस. सो हमें इस एक्ट को कंडेम करना चाहिए. ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ರೇಪ್ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇದು ಆರೋಪ, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಬಲಾತ್ಕಾರದ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೀತಿದೆ. ಸೊ ಹೀಗಿರುವಾಗ ಒಂದು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನಾವು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟನ ನಾವು ನೋಡಿರ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ 48 ಗಂಟೆ ಇರ್ಬೋದು, 60 ಗಂಟೆ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿನೂ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸುರಕ್ಷತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬದುಕಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಬದುಕೋಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಒಂದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ವೈದ್ಯರಾಗಿ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಇದ್ದೀವಿ, ಅಂತ ಒಂದು ನಮ್ಗೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ತರದಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯ ಬರಬೇಕು ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಈಗ ಅದೇ ಇವಳು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕೈ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಲಾಯರ್ ಮೇಲೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಲಾ ಇರುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೋತಾರೆ. ಅದೇ ಒಂದು ವೈದ್ಯರ ಮೇಲೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಲಾ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ಇದ್ರೂ ಅದು ಜಸ್ಟ್ ಆನ್ ಪೇಪರ್ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಮೋರವರ್ ಅಂತಾರೆ ಏನು ಬೇಟಿ ಪಡಾವ್ ಬೇಡಿ ಬಚಾವ್ ಅಂತ. ಈಗ ಪಡಾವ್ ಅಂತ ಯಾವ್ದಾವ್ದೋ ಊರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಅಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತೆನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ಯಾವ ಧೈರ್ಯದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅವ್ರನ್ನ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ? ನಮ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಬೇಕು, ಎಲ್ಲಾನು ಬೇಕು, ಆದ್ರೆ ನಮ್ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಿಂತ್ರೆ ತಾನೇ ನಮಗೂ ಆ ಧೈರ್ಯ ಇರೋದು. ನಮಗೂ ಒಂದು ಆಶಾಕಿರಣ ಇರುತ್ತೆ, ಏನಂದ್ರೆ ನಮಗೂ ಆಗ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಖಾಲಿ ಈ ಹೋರಾಟ ಹೇಗಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಏನೋ ಆಗಿದೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ಸೇ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಇಡೀ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಈಗ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ನೀವು, ಎಷ್ಟು ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್ಗಳನ್ನು ಇದನ್ನು ಕವರೂ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಜಸ್ಟ್ ಆನ್ ಮೀಡಿಯಾ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಆಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ಹೊರತುಪಡಿಸಿದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ಹೇಳೋದಾಗ ಈಗ ನಂಗೆ ಒಂದು ತಂಗಿ ಇದ್ದಾಳೆ, ಅವಳನ್ನ ನಾನು ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಈಗ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಯಾವ ಧೈರ್ಯದ ಮೇಲೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು? ಈ ದೇಶದ್ದು ನಮ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ದೇಶದ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಶುಡ್ ಪ್ಲಾನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ಡ್ ಲಾ so that it can prevent any violence.